जिंदगी आगे बढ़ जाती है पर कुछ रास्ते दिल में रह जाते हैं। मैं हूं आरजे हरमन और मेरे साथ हैं आरजे योगी। और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.2। ये है आपका याददा क्लासरूम, उन्हीं रास्तों की कहानी जहां से करियर शुरू होता है पर यादें कभी खत्म नहीं हुई। जहां मिलते हैं हम अपने कॉलेज एलुमनाई से और सुनते हैं उनकी रियल अनफिल्टर्ड कॉलेज स्टोरी। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं हूं विवेक ठाकुर। मेरा बैच था 2012 टू 2015 एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। तो सर को वापस कॉलेज आकर आपको कैसा लग रहा है? इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि मैं आज कॉलेज आया हूँ ऑलमोस्ट 11 साल के बाद। एंड यहाँ पे सब कुछ ही बदला हुआ है। एक दो फैकल्टी मेंबर्स थे जिनको मैं मिला, जिनको मिलके वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसके अलावा पूरा कैंपस की बात करूं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। पहले जस्ट हमारे 3-4 बिल्डिंग्स होते थे, बट राइट नाउ इतने बिल्डिंग्स है कि मैं बता नहीं सकता। एंड इतना बड़ा कैंपस है कि पहले तो हम लाइक पैदल घूम लेते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हमें लाइक कुछ व्हीकल चाहिए, कि इतना पैदल तो चला ही नहीं जा सकता। सो लाइक या कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जैसा डेवलप हुआ है, अमेजिंग। कॉलेज के टाइम सोचा था कि लाइफ आपको आज आप जहां तक पहुंच गए हो आप पहुंच पाएंगे। यार ऐसा कोई सोचता तो नहीं है, बट हाँ लाइक तब थोड़े से ड्रीम्स थे कि कॉलेज से निकल के ये करेंगे वो करेंगे। और उनमें से मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स पूरे हो भी गए हैं। जो चाहिए था वो मिल ही गया है। जो कार ड्राइव करने का सपना था वो आज ड्राइव कर रहे हैं। खुद का घर होने का सपना था, खुद का घर मिल गया है। तो ऑल थैंक्स टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहीं से ही हमारे करियर की शुरुआत हुई थी। यहीं पे ही हमने लाइफ के वो बेसिक्स सीखे थे जिनको हम अपनी आज रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो कॉलेज लाइफ में ही जब आई वॉज इन माई, आई वुड से सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तब से हमें उन प्रोजेक्ट्स, उन असाइनमेंट्स के ऊपर काम करने को मिला जो कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में वर्क करती हैं। इट वॉज नॉट लाइक कि सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज के लिए ही हमको ये वाला प्रोजेक्ट दे दिया या कोई और प्रोजेक्ट दे दिया। जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स किए उनका कुछ ना कुछ वैल्यू था। हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर जितना भी टाइम स्पेंड किया था, हमें जितने भी टास्क दिए थे, वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हमने यूटिलाइज ज़रूर करें, उनको यूज़ ज़रूर किया है। जिसकी वजह से हमें प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग और जो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ थी उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प मिला है। कॉलेज का आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था? कैंटीन थी, लाइब्रेरी था, ग्राउंड था, जैसे आज को इस और ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 6-7 ਨਹੀਂ ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਦ ਬੈਸਟ ਸਪॉट ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਟਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਪॉट। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो कोई टीचर या फैकल्टी जो आज भी आपको बहुत स्पेशल लगते हो, उनकी उनकी मेंटरशिप इतनी अच्छी हो कि आपको आज भी उनकी याद आती हो? There are few. I won't say there is just one. There are हम्म, few. On top of my list is Nitin Kumar Mengi sir. हम्म, He was my lecturer in photography, and una to जिन्ना मैं सीखा, and he always like taught us like a friend, not as a teacher. So he has a like very important role in making my career. So Nitin sir is the one, and apart from Nitin sir, Mohit Sharma sir and Jagjit sir, they were the two people who like supported from the back के हाँ तुसी ये कर सकते हो। Like first year ਵਿੱਚ second year ਵਿੱਚ sketching ਹੁੰਦੀ ਸੀ, Jagjit sir was the one। third year ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ motion graphics, Mohit sir was the one। but majorly ਆਪਾਂ photography ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ interested ਸੀ, so that's why Nitin sir was very close, and he was the one who like always kept us like his brothers, not like uh,
the students. So that was like all about Nitin sir. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, Yeah. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਸਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 9 ਵਜੇ ਹੋਣੀ, ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਈਵਨ ਸਾਡੀ 75% ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ CUIMS ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ CUIMS ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ % ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੰਤਾ ਮੁੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੇ। ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ UIMS ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰਲੀ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਮੇਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो आपके टाइम LMS होता था कुछ, ये लर्निंग सिस्टम? जैसे आज तो हमारा ऑनलाइन है LMS हमें नोट्स सारे ऑनलाइन मिलते हैं। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਬੈਚ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, हाँ 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 हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ LMS ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ UIMS ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 500 MB ਜਾਂ 1 GB ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। तो नोट्स आपको मांगने ही पड़ते थे? ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ, ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਈਫਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜਦ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 GB ਜਾਂ 2 GB ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 200-500 MB ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 4G ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 4G ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ बैंडविड्थ तक करंच आना ही है, बट साडे केस में इतना हुंदा नहीं सीगा इन्ना। तो जैसे आपका जो फील्ड है एनिमेशन का, वो भी बहुत क्रिएटिव है मीडिया की तरह, लेकिन मीडिया में भी फोटोग्राफी है, मीडिया में पॉडकास्ट है, रेडियो है, टेलीविजन है। तो अगर आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहें कि कैसी है, मतलब I would say it was not just animation at that time. Okay. It was animation and multimedia. Okay. Photography, motion graphics, that everything was covered under that one roof. ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ 2D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ,
ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੈਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲਿਸਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 2D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਵਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਫਰਡ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਲੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ CU ਵਾਸ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫॉर ਦਿਸ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਕ ਅਰੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਫੈक्ट डिग्री कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी दैट वाज ऑफर्ड बाय CU ओनली। तो अगर आप अपने आज के जूनियर्स को जो आपकी फील्ड में पढ़ रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज देंगे? I would just say that trust your teachers. Whatever they are teaching you now will help you later, because ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਯੂਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਜਸਟ योर ग्रेड्स, डू इट फॉर लर्निंग, बिकॉज ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। तो ये थी आज की कहानी, यादों से भरी हुई। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर कॉलेज के दिन दिल की डायरी में हमेशा सेफ रहते हैं। इसी मुस्कान के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं था आपके साथ आरजे योगी, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ RJ हरमन, और आप सुनते रहिए यादों दा क्लासरूम ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी।